please be kind enough to unmute someone and tell me that can you see my presentation? Not yet, sir. Now okay, sir. Okay, sir. Yeah, okay, I think. First of all, greetings. So what do you think about the greetings? Greetings, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා සුබ පැතීම්. Subhashishana Palakirim, greetings, wishing, blessings, and we use all the to interpret about the greetings. Greetings කියන්නේ අපි යම් කෙනෙක්ට යම් දෙයකට සුබපත් කරනවා. යම් කෙනෙක්ට යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි සුබ ආකල්පය good attitude එකක් positive attitude එකක් දෙන්නවා නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා ඒක communicate කරන greetings කියන ක්‍රමවේද. So usually we are using the lots of greetings to our daily routine and our lifetime. අපි සමසම දැන් මීට පොඩ්ඩකට කලින් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් I said evening. Good morning. සමහර වෙලාවට කියනවා good morning. Sometimes we say අද කියනවා good afternoon. කොහොමද වෙන්නේ? ඒක අපි කිව්වා අපි මේ කෝස් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ English basic grammar, comprehensive grammar, advanced grammar පැත්තට යන ගමන්ම spoken English පොඩි step by step ඉස්සරහට හදා ගන්න අවශ්‍ය help එක දෙන එක. ඒක නිසා so we just try to identify these greetings. Good morning. අපි සාමාන්‍යයෙන් good morning කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සමහරවිට මටත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා when do we use and when should we use good morning and good afternoon and good evening. මේක මට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් කාලයක් යනක. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගනිද්දී when I learning English I just know that so when we should use these 3 or 4 salutations just like this. Samanen good morning කියන එක අපි සුබ උදෑසනක් කියන එක we can use between 5 a.m. to 12 p.m. It means since the early morning until the 12 p.m. after 11 a.m. just 12 p.m. Until that we can use good morning. So when we meet someone good morning. How do we say good morning? සුබ උදෑසන. 12 වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙද්දී we usually see the watch and say good morning until the 12 they පහේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් 12 වෙනකන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන අය වගේ බොහෝ දෙනෙක් good morning එක සුබ උදෑසන කියන එක කියන්න පාවිච්චි කරනවා. Now you know the time period from 5 a.m. to 12 p.m. you can see good morning. So after the 12 p.m. after 12 p.m. until 6 p.m. you can greet someone, you can welcome someone, you can wish someone good afternoon. Afternoon කියන වචනේ තේරුම සාමාන්‍ය මුල් කියන්නේ මධ්‍යහන කියන අර්ථය. මධ්‍යහනට පස්සේ අපි කියනවා සුබ අපි කියනවා සන්ධ්‍යාවක් කියන එකට අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ afternoon එහෙම afternoon කියන අපර භාගය සුබ අපර කාලයක් වේවා. good afternoon කියලා අපි අදහස් කරනවා. 12 ඉඳන් සවස් 6 විතර වෙනකම් කෙනෙක් මුණාම අපි මේ මොනින් කියන්නේ අපි කියන good afternoon. අපි afternoon කියන එකට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් evening පාවිච්චි කරන්න කොහොමද? And we use when you the clarification and you can see the time period that we use good afternoon and good evening. Good afternoon කියලා කියන්නේ එතකොට දවල් 12 විතර ඉඳන් සමහර 6 කියන කාලේ. හවස 6න් පස්සේ ඔබට කවුරු හරි මොනවා ගහනවා නම් ඔබ කොහෙද හරි කෙනෙක්ට greet කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මුලින්ම first impression you can say directly good evening. Good evening. Good evening. හවස 6 ඉඳන් මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකම් සාමාන්‍යයෙන් අපි
මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පස්සේ පාන්දර අතර කාලෙදී කවුරු හරි හම්බුනොත් කියන ප්‍රශ්නේ නම් අහන්න. ඒකට අපිට good morning කියන්න පුළුවන්. උදේ හදාගත්ත පිටට එකක්, but even though in the earlier morning we can say good morning, but after 6 p.m. until midnight we can say good evening. Then ඔයාලට තේරෙනවා you can understand කොයි වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ good morning and good afternoon, good evening. මේක වරද්ද ගන්න එපා. සමහරු ගොඩක් වෙලාවට good afternoon කියන්න ඕන වෙලාවට good evening කියනවා. good evening කියන්න ඕන වෙලාවට good afternoon කියනවා. එතකොට මේක අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම පරීක්ෂා කරන්න. So someone can understand if somebody meet us, therefore we meet good morning or good evening. So that impression, anybody can understand what some knowledge and kind of common understanding about the English and its usage we have. Our capacity can be easily identified. ඒක නිසා ඕන කෙනෙක්ට අපේ capacity එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පුංචි mistakes වලින්. දැන් ඔයාලා දන්නවා නේ හොඳට මතක තියාගන්න පහේ ඉඳන් දවල් 12 වෙනකම් morning, 12 pm to 6 pm afternoon, 6 pm to midnight good evening. මේක තමයි සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ මේ good night කියන එක දැන් සමහරු මේ හවස හම්බුනම සමහරකට මේ හත විතර කෙනෙක් හම්බෙන්නේ good night. It is a misleading or misusage of this greeting. වැරදි භාවිතයක්. Good night කියන එක තමයි formal salutation එකක් නෙමෙයි. It cannot be identified as a formal salutation in English. Since the good morning, good afternoon, good evenings are the formal salutations of greeting in English. When someone meet, when we need to greet someone, when we need to welcome someone, we can say good morning, good evening, time period. But good night is not a formal situation. It just means එකම කවුරුත් ෆෑමිලි එකදී අපිත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා කෙනෙක්. එයා හවස් භාගයේදී අපේ කවුරුයි හවස හමුවෙනවා. එයාව ග්‍රීට් කරන වෙලාවේ good evening කියලා අපි පිළිගන්නවා. එයාත් එක්ක මොනවා හරි chat එකක් දාගෙන ඉඳලා after that we going to leave. Therefore we can say good night. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක කවුරු හරි අපිත් එක්ක කතා කරගෙන ඉඳලා පිට වෙලා යනවා අපිට කියනවා good night. It's just like a goodbye. See you later. ඒ වගේ අපිට good evening කියන එක පාවිච්චි කරනවා. good night පිට වෙලා යන අවස්ථාවේදී travel එකේදී. But remember that good morning, good afternoon, we just like the greeting and welcome the people and what are the time period. Okay. Then the next element we can say how do you do and how are you doing. Both are same. මේ දෙකම සමානයි. How do you do කියලා කිව්වත් how are you doing කියලා කිව්වත් අහන්නේ තමයි. How are you doing? මොනවද කරන්නේ? How are you doing? ඒ ඔයා මොනවද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කොහොමද? How do you do? ඔබට කොහොමද? ඔබ හොඳින් ඉන්නේ. How are you doing? ඔබ හොඳින් ඉන්නේ. ඔබට කොහොමද? එකම දේ තමයි. right? Make it the best. How do you do it? Make the to also indicate the common usage of the English that in when we need to ask the condition or mood or something about we need to ask for instance if we think we just need to ask how his condition, how about his mood. අපිට යාගේ mood එක දැනගන්න ඕනේ. එයාට කොහොමද අපි පොඩ කාලයක් පස්සේ හම්බෙච්ච කෙනකින් අපිට අහන්න අවශ්‍යයි කොහොමද යාට. Earlier we used how do you well පස්සේ ඉංග්‍රීසි පොඩි කියලා දෙන්න කෙනකින් අහන්න how do you අපි ඔලවල මිරිකලා තද කරලා අහනවා how do you අපිට හොඳ මතක කරලා බලනකොට අපි එක දෙකක් ඉංග්‍රීසි ටීචර්ස් ලා අපිට කියලා තියෙන්නේ අල්ලා තද how do you do අපි ඔක පිටිට කරා. But earlier we used that how do you do pattern, but now we are asking how are you doing, how nice is that, how do you do how are you doing, how are you doing many things tintinabulation how are you doing programs some say how are
කොච්චර ලස්සනද ඒක. ඒක නිසා අපිට මේ how are you doing කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ කොහොමද? කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න කරා. greeting එකක් greeting එකක් නොවුනත් හැබැයි ඒක අපි මේ රෝමාරු කරගන්නවා එයාගේ condition එක. So we just try to clarify, we just need to identify what are the moods and what is the mood we need to know. එතකොට මේ how are you doing sir, how do you do කියන එක එමෙ අහන්න. දැන් ඔබ කාගෙන් හරි අහනවා. You ask from someone how are you doing. ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි ඒක I'm fine. I am fine කියන එක කියලා I'm fine කියලා අහනවා. නැත්නම් I'm doing well. මම හොඳින් ඉන්නවා. Thank you කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කියන්න පුළුවන් I'm fine, I'm doing well, thank you. කාගෙන් හරි අහනවා how are you doing? You say then otherwise I'm doing well, thank you. අපිට අපෙන් අහපු එකට අපි thank කරනවා, ස්තුති කරනවා. මගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන බොහොම polite language එක. අපි කියන්නේ ආචාරශීලී language එක. ගොඩක් වෙලාවට ආචාරශීලී කතන තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි gentleman අපි කියන අපි සුදු ජාතිකයන් අපි සුදු මහත්ය අතීතයේ ඉඳලම හඳුන්වන්නේ මේ language එක ඔවුන් පාවිච්චි කරපු විදිහත් එක්ක නිසා මේක මහත්තුරුන්ගේ language එක. The language of gentleman කියලා අපි පාවිච්චි කරා අතීතයේදී. ඒ මේ භාෂාවේ ආචාරශීලී භාවය නිසා. The politeness of this language. කවුරු හරි අපෙන් දෙයක් ඇහුවට පස්සේ දැන් අපි සිංහල භාෂාවෙන් කවුරු යනවා වාට කොහමද? මම හොඳින් ස්තුතියි වාට කියලා කියනවාද අපි සාමාන්‍යයෙන්? අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. හොඳින් යාළුවෝ ප්‍රවෘත් මචං කොහමද? ඔය අවුලක් නැහැ බා. So that's the way we are responding. We are not that much polite in our language usage. But in English, most I'm fine, thank you. I'm doing well, thank you. That's the way we inform someone in polite manner and polite way. ඒ වගේම ඊළඟ අපි එලිමන්ට් එකට ගියොත් මම ඉස්සරහට මේ වගේ greetings ගොඩක් බලද්දක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ පොඩි කොටස් වලින්. ඊළඟ එලිමන්ට් එක nice to meet you. කවුරු හම්බ වෙනවා good morning, good afternoon, good evening කියලා පටන් ගන්නවා. How do you do? එතකොට how are you doing කියලා අහනවා. ඒක උත්තර දෙනවා I'm fine, I'm doing well, thank you කියලා. ඊට පස්සේ කතාව එච්චර දිගට යන්නේ නැත්නම් then we can say nice to meet you. ඔයා හමු වුණාට මට සතුටුයි. ඔබ දැකුමෙන් මම සතුටුනා කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඔබ හමු වීමෙන් I was pleased. මම ඔයා හමු වීමෙන් සතුටුනා කියන නිසා කියනවා nice to meet you. ඔබ හමු වීම සතුටක්. ඒ නිසා මේ මතක තියාගන්න මේ greetings පාවිච්චි කරන අවස්ථාවන් and what are the time periods and what kind of conditions and what kind of situations that we are mostly using these greetings and what are the occasions I appropriately use these kind of greetings. So you can continue with that. So be clear. Is there any question or any other consideration about these greetings? Online they make greetings. Hello, how are you doing? Hello, can you hear me now? Yes, sir. Is it okay? Now you are clear? Yes, sir. Now is okay, but sir, you are when you go into the lesson, but is not here. Sometimes. So we'll try. I think there is a signal issue with the condition. I think it's going to be heavily rain. Therefore, I think with the clouds and other things, sometimes we have to face some difficulties. But I promise I'll do my best to fix these issues with the time being. So I just record the lesson. So if you not connect with the best condition, so I will be able to share the lessons. So then මාව ඇහෙනව නේද කලින්ට වඩා හොඳට? Yes, sir. Now okay. Okay, thank you very much. Then I'm going to share my screen again. My screen එක share කරගන්නවා. හරි. පේනවද ඔයාලට screen එක?
Can you see my screen? Yes. Okay. So last week I gave vocabulary. මම දුන්නා අලුත් වචන කිහිපයක්. එතකොට මම කිව්වා ඔයාලට වචන ලියා ගන්න පාඩම් කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ මේ වචන ටික තියෙනවා. ටක් ගාලා පොත අරගෙන මතකෙන් මේ වචන ටික දැන් ඉංග්‍රීසි සිංහල වචන ටික තියෙනවා. ඉස්සරහින් ඉංග්‍රීසි වචනේ මතකෙන් ලියා ගන්න. තමන්ට අවංක වෙන්න be honest and try to write these words as you learned in the last 2 weeks. I think now you should have the common idea about our passion and our practice to learn about the vocabulary. ඒක නිසා මම ඔයාලට පාඩම් කරන්න කිව්වා. So I think now it's in your memory. Please try to write these 10 difficult words. This might be not difficult, but try to write down in your memory. සිංහල වචන ලියන්න, then ඉංග්‍රීසි වචනේ ඉස්සරහින් ලියන්න. ඊට පස්සේ බලමු හරි වචනේ. එතකොට ඔයාලට තමන්ගේ ලියපු එක හරියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන මාක්ස් දාන්න පුළුවන්. First one, ආකර්ෂණීය. දෙක, ත්‍යාගශීලී. තුන, විශ්වාසය. හතර, රැක බලා ගන්නවා. පහ, සුබ පතනවා නැත්නම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හය, අතහරිනවා. හත, සංවේදීතාවය. අට, සමස්ත. නවය, ඉලක්කය. 10, විශිෂ්ට. When you finish, just say you have finished. Oh, I'm done. Finished? Yes, sir. Finished. Okay, what about others? Sir. Yes, sir. Okay. What about the majority? बहुतरे මතය කෙසේද? What about the ideas of the majority? Majority කිවරද? Hasaru. Yeah. One of my oldest student. How about the others? කොහොමද අනිත් අය? Yes, sir. Yes, sir. ශබ්දය අනුව බහුතරය දැන් හරි වගේ. About the sound.
in the indicator of the sound. Now it's okay. Shall I move to the answers? Okay, now you can check your answers. Akashani, attractive, ATTRACTIVE. Tyagashili, generous, GENEROUS. Vishwase, trust, TRUST. Takabalaganna, look after, LOOKAFTR. Subapattanwa, wish, WISH. Ataharinawa, giveaway, GIVE, AWAY. Sangveditave, sensitivity, SENSITIVITY. Samasta, overall, OVERALL. Ilakya, focus, FOCUS. Vishishta, tremendous, TREMENDOUS. දැන් ඔයාලම මාක්ස් දාගන්න කීයෙන් කීයද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි තව vocabularies දෙන්න. ක්විස් එකත් හොඳයි, ගොඩක් අය හොඳට උත්තර දීලා තිබුණා. ක්විස් එක මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා හොඳට ඔයාලා උත්තර දීලා තිබුණා. ඒ නිසා I'm so proud about you and I'm so happy about your responses about the quiz. So we have to use the technology and we have to use the existing apps and softwares that we can use to increase our knowledge. Otherwise, we are not updating our knowledge, and we have the facilities even in the pandemic. So we can use these forums and quizzes, online platforms to increase our knowledge by using this time period. ඒක නිසා මම quiz එකට ඔයාලා දීපු response එක ගැන සතුටුයි මම. ඒක නිසා තව quiz එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපි ලකුණු දෙන්න පුළුවන් quiz එකක්. අපි කියන්නේ ඔයාලට ලකුණු ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හොඳ quiz එකක් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි යමු එහෙනම් අද lesson එකට. හරි. So Hello, sir. yeah. Can I know the 6 answer give away, but another answer word is give up is okay. It is Same. correct or Same. give up? Give up and give away. Okay, thank you. Yeah. Okay. Actually, the give up is mean abandon. Yeah, terminate or abandon something. So we think and give up and give away, just release or yeah. With the time being, we are doing. It means just like we are stopping or we are releasing something. Time with the time being, step by step. අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ දේ අතහරිනවා නැත්නම් අපි ඒ දේ මග හරිනවා කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම give up කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි abandon එක දෙයක් නතර කරනවා, අතහැර දමනවා කියන එකට. මම lesson එක පටන් ගන්නද? Okay. Making plurals. Bahuvachana sadhi. So this might be the lessons today about the basic grammar. මතක ඇති ඊයේ සතියේ අපි noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. Somebody can tell me what is the noun? මොකක්ද noun එකක් කියන්නේ? Anybody? What is a noun? Hello? කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොකක්ද noun එකක්? Noun is a name, a place or thing. Yeah, good. හරි. noun එකක් කියලා කියන්නේ a name, a place or thing. අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. අපි වගේම nouns වල කොටස් ඉගෙන ගත්ත ගිය සතියේ මොනවද collective noun එකක් කියන්නේ, abstract noun එකක් කියන්නේ, ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්ත nouns පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, මොන වගේද genders පැත්තෙන් පාවිච්චි කරන විදිහ, ඒ වගේ noun එක තිබෙච්ච basics ඉගෙන ගත්තා. ඒ පාවිච්චියෙන් තමයි quiz එකක් තිබුණේ. quiz එකට උත්තර දෙද්දිත් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් හම් වෙනවා ඒ සතියේ පාඩම සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ nouns පාවිච්චි කරලා කොහොමද බහුවචන හදන්නේ කියන්නේ.
ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද ඔයාලට? Yes, sir. Okay. So basically most of the nouns we can see in the singular manner. අපිට බොහෝ වෙලාවට අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ noun singular. ඒ කියන්නේ ඒක වචන ස්වභාවය. එතකොට singular කියලා කියන්නේ අපි ඒක වචන. plurals කියලා කියන අපි බහුවචන. ඒක නිසා අපි nouns වලින් පටන් ගන්න පොඩි තැනින් පටන් අරගෙන ඉංග්‍රීසි ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යන ගමනේ අපිට plurals හදාගන්න විදි වැදගත් වෙනවා. මම in deeply ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. මම අපිට තියෙන සාමාන්‍ය මේ කෝස් එකට පැය 35ක වගේ කාලයක් නිසා in deeply මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. plurals හදන ආකාර ගැන කියන්න. මම ආකාර කීපයක් විතරක්. I'll try to explain few or several ways to making the plurals by using existing singular noun. ඒක නිසා පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන most common ක්‍රමය. අපිට තියෙන සාමාන්‍ය common විදිය තමයි singular noun එකේ අගට s අකුර එකතු කිරීම. We normally we add s to the end of singular noun to make the plural noun. ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් note එකෙත් මේක මේ slide එකේ තියෙන එක note එක විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. මාතෘකාව විදිහට දීලා making plurals බහුවචන සෑදීම වෙන මාතෘකාවකට ඒක පළවෙනි ක්‍රමයට normally we add s to the s letter s to the end of the singular noun to make the plural noun. ඒ කියන්නේ අපි singular noun එකේ අගට s අකුර එකතු කිරීමෙන් හදනවා සමහරක් බහුවචන නාම පද. උදාහරණයක් විදිහට day plus s days. දිනය s අකුර එකතු කරලා අපි දින කියලා නිර්මාණය කරගන්නවා. dog වලට plus s එකතු කරලා අපි කියනවා dogs කියලා. බල්ලා බල්ල බවට පත් වෙනවා. house නිවස කියන එක අගට s එකතු කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් houses කියනවා. toy plus s toys. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි සමහරක් මේ common වචන තියෙනවා. mostly පාවිච්චි කරන විදිය තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරන විදිය නාම පදයකට s අකුර එකතු කිරීමෙන් plural එක හදාගන්න එක. මේක තමයි වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන සහ ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ක්‍රමෙත් මේක. ඒ වගේම වැඩිපුරම ඒක nouns බහුවචන බවට පත් කරගන්න ක්‍රමයක් මේකම තමයි. ඒක නිසා මේක අපි පළවෙනි ක්‍රමයේ විදිහට අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාලට note එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. Normally we add s to the end of the singular noun to make plural noun. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමයේ අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකට අමතරව මට තව උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? දැන් මෙතන තියෙනවා days, dogs, houses, toys. ඊට අමතරව if anybody can tell me ඔයාලගේ note එකේ ලියා ගන්න ඔයාලගේම උදාහරණයක් ලියාගෙන කවුරු හරි එක උදාහරණයක් කියන්න. Pen. Sorry? Pen. හරියටම පැහැදිලි නැහැ. Not clear. Yeah, pen. Pen කියන එක නේද? Pen plus s pen plus s pens. pen බවට පත් වෙනවා. Very good. අනේ වගේම මේ තියෙන උදාහරණ කීපයක් ලියාගෙන just try to write an example yourself. එතකොට මේක තමයි commonly අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම ආකාරය plurals හදන්න. දෙවැනි ක්‍රමය තමයි if a noun ends with o ch sh ss or x making the plural by adding es to the end. ඔන්න අපිට සමහර nouns හමු වෙනවා. සමහර ඒක වචන singular nouns හමු වෙනවා. ඒ වගේ අගට තියෙන්නේ o අකුර වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ch අකුර වෙන්න පුළුවන්. sh අකුර sso x අකුර වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ නාම පද singular plural බවට පත් කරගනිද්දී අපි අන්තිමට es අකුරු එකතු කරනවා. මේක අන්තිමට. උදාහරණ තමයි tomato plus es equal tomatoes. තක්කාලි ගෙඩිය නැත්නම් තක්කාලි ගෙඩිය නැත්නම් අපි තක්කාලි බවට පත් වෙනවා. brush plus es brushes වෙනවා.
බුරුසු වෙනවා. box plus es boxes. පෙට්ටිය පෙට්ටි බවට පත් වෙනවා. church plus es church. පල්ලිය පල්ලි බවට පත් වෙනවා. kiss plus es kisses බවට පත් වෙනවා. හාදුව බවට පත් වෙනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් මේ අපි පාවිච්චි කරපු හැම example එකම we can see at the end even o sh ch ss or x. එතකොට සමහරක් විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වෙන භාෂාවලින් කැඩිලා ආපු වචන සහ සමහරක් විශේෂිත නාමපද එක් වචන නාමපද බහුවචන කරද්දී සමහර විට මේ අගට o ch ss මේ අකුරු තිබුණත් කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අපිට එහෙම හමු වෙන්න පුළුවන්. අපි හමුනාම ඒ ගැනත් කතා කරනවා. ඒක නිසා බේසිකලි මේක තමයි දෙවෙනි ක්‍රමය ඒක වචන නාමපද බහුවචන කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැන් මේ තියෙන උදාහරණ වගේම ඔයාලගෙනුත් උදාහරණයක් එකක් ලියන්න. විශේෂයෙන්ම o වලින් ch වලින් sh වලින් ss සහ x වලින් අවසන් වෙන වචන නාමපද දෙකක් අරගෙන ඔයාලා එක අකට es එකතු කරලා එකේ plural එක හදා ගන්න. I think you are clear about the second method. එකේ note එක සහ උදාහරණ ලියාගත්තද? Shall I move to the next slide? I need your response. Okay. Okay. අද කට්ටිය දැන් ගොළු වෙලා වගේ මොකද නිකන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නිකන් කට්ටිය සද්දපත් අඩු ගිය සතිය හොඳට කතා කළා හොඳට උත්තර දුන්නා. අද කට්ටිය ටිකක් සද්ද අඩුයි. ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැහැ මගේ පැත්තෙන්. However පොඩ්ඩක් සද්ද අඩුයි. ඒ බෝරින් වගේද අද? කම්මැලි වගේද? Okay, I'll move to the next slide. Can you see my slide? Yes, sir. Okay. හරි. අපි making plurals ඊළඟ ක්‍රමය බලමු. තුන්වෙනි ක්‍රමය third method. When nouns ending in y following a constant, making the plural by dropping y and adding ies. මේ මොන මගුලක්ද මේ කියන්නේ? We will see. බලමු. When nouns ending in y. හරි නාම පදයක් අවසන් වෙන්නේ y අකුරෙන් නම්. Following a constant. ඊට කලින් තියෙන constant එකක්. අපි කියනවා සිංහල භාෂාව වුණත් අපි කියනවා තියෙන සිංහල භාෂාවේ අකුරු කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. එකක් තමයි ගතකුරු සහ පනකුරු කියලා. නැත්නම් ගතාක්ෂර ප්‍රාණාක්ෂර. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ constant කියලා කියන්නේ අපි කියන මේ ගතාක්ෂර ඒවට අපි කියන constants අකුරු වලට බෑ කොහොම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියොත් ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා constants ගතාක්ෂර කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට තනිව ඒ අක්ෂරයකට බෑ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ප්‍රාණාක්ෂරයක සහාය අවශ්‍ය වෙනවා ස්වරයක් හදන්න. ඒක නිසා එතකොට මේ constant එකක් ගතාක්ෂරයක් ගතකුරක් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙනව නම් y අකුරට කලින් constant එකක් තියෙනවා නම් making the plural by dropping y and adding ies. මොකද්ද අපි කරන්නේ? එක noun එකක අපි උදාහරණයක් ගමු baby. baby කියන noun එකේ baby තියෙනවා අන්තිමට y එනවා. අපිට මේක අවශ්‍ය plural කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේකට y එකට කලින් තියෙන්නේ constant එකක්ද කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ b අකුර පිළිගන්නේ constant letter එකක් කියලා. ඒක නිසා අපි y අකුර අයින් කළා ies එකට කළා babies කියලා මේකේ plural එක හදා ගන්න. සමහරවිට ඔබ මේ plural පාවිච්චි කරන හැටි ඔබ easily දන්නවා ඇති baby කියවම plural එක babies, country කියවම plural එක countries, lady කියවම ඒක plural එක ladies කියලා already you know. සමහරවිට මේ කරන ක්‍රමවේදය නොදැන ඉන්නේ නැති but now I think you can easily know
what is the mechanism, what is the formula that we use to make the plurals when the noun is ending with y and prior the word of the constant following a constant. Therefore, we just cut and dropping the y and add ies. අපි අන්තිම y අකුර අයින් කරලා ies එකතු කරලා babies කරගන්න. country කියන එකේ y අකුරට කලින් තියෙන r එකක් r කියන්නේ constant එකක් එක එකක්. ඒ නිසා එතනත් අපි y අකුර අයින් කරලා ies එකතු කරලා countries බවට පත් කරගන්න. ladies එම්ම තමයි. ඒක නිසා දැන් ඔයාලගේ උදාහරණයක් ලියන්න බලන්න. මේක හරියටම පැහැදිලි වෙනවා මේ ඊළඟ මේකේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි ඒක කමන්නේ අපි. ඒකත් මෙහෙම මේ තුන්වෙනි ක්‍රමෙම තවත් කොටසක් තමයි. ඒ තමයි noun ending in y the following a vowel. constant අරුණ අනිත්‍ය letters ටික අපි vowels විදිහට පිළිගන්නවා. එතකොට making the plural by only adding s. යම් හේකින් noun එකේ අගට තියෙන y නම් ඊට කලින් තියෙන vowel එකක් තමයි. මොනවද මේ vowel? පොඩි කාලේ අපි ඉගෙන ගත්ත එකක් තමයි vowels කියන්නේ. a e i o u මට vowel කියලා දීපු මගේ ගුරුතුමිය කිව්වේ vowels මතක හිටින්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් කොනිත් ගන්න කිව්වා. කොනිත්වම a e a i o u කියන එක මතක තියාගන්න කිව්වා. මේ vowels කියන එක මතක තියාගන්න වලට පුළුවන් මේ vowel එක මතක තියාගන්න තමයි a e i o u කියන එක මේ පොඩ්ඩක් කොනිත් එකක් තමයි පින්ච් කරගත්තම නිකන් තනියම කෑ ගහනවා කවුරු හරි වෙන කාට හරි කරාම අපි කියන විදිහ තමයි a e i o u අකුරු පහයි තියෙන්නේ vowels. එතකොට noun එකක් end වෙන්නේ අවසන් වෙන්නේ y එකකින් නම් එතන ඊට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් නම් අපි කලින් කිව්ව constant එකක්. එතකොට මේ අකුරු පහ ඇරෙන්න මේ vowel එකක් නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ අපි y අකුර අයින් කරලා is එකතු කරනවා. vowel එකක් නම් තියන්නේ කරන්නේ s අකුර එකතු කරන එක විතරයි. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ මෙතනදී. මේ ක්‍රමය අතර ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අගට y තියෙනවා ඊට කලින් තියෙන constant එකක් නම් y අකුර අයින් කරලා is එකතු කරනවා. අගට y තියෙනවා ඊට කලින් තියෙන vowel එකක් නම් we just add s අපි අන්තිමට එකතු කරනවා s අකුර. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ note එකත් මෙහෙම ලියා ගන්න මේ screen එකේ තියෙන එක ලියා ගන්න note එක විදියට. එතකොට ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි. මට ඔයාලට easily I can send you the presentation, but I think when you write something, when you're listening something and when you are writing something, so these dual actions can influence your memory more than you are practicing by watching a presentation or video. So you are writing, simultaneously you are reading, and simultaneously you are listening. So these three actions simultaneously can influence your memory to store this knowledge strongly and permanently. ඒ නිසා මේ වගේ දීර්ඝකාලීන මතකයට අවශ්‍ය නම් අහන්න, ඒක ගමන් ලියන්න, ඒක ගමන් දකින්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. කියවන්න, ලියන්න, අහන්න. ඒක නිසා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කියන්නේ අවශ්‍ය නම් සමහර මේ බේසික් නිසා අවශ්‍ය නොවෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය අය අපි මෙතන ඉන්නවා බොහොම බේසික් ලෙවල් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න කැමති අය පටන් ගන්න අය. ඒක නිසා යාලට you can write down the notes. එතකොට අපි කිව්වා දැන් බලමු boy එකේ y වලට කලින් තියෙන o කියන්නේ vowel එකක් a e i o u vowels වලින් එකක් තියෙන. ඒක නිසා ඒකට අපි අඳුරගත්තා. එකතු කරේ s අකුර විතරයි. ඊට පස්සේ අපි boys හදාගත්තා. day y වලට කලින් a කියන්නේ vowel එකක් s එකතු කරා days හදාගත්තා. donkey ඔයාලගේ ආසම සතා donkey y වලට කලින් තියෙන e එකක් එකතු කරා s එකක් donkeys හදාගත්තා. guy y වලට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් plus s guys හදාගත්තා. දැන් ඒ වගේම ඔයාලගේ උදාහරණයක් ලියන්න. So if you are completing or if you already completed the writing the notes and write down your own example, shall I move to the next slide? ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් මොනවා හරි තියෙනවද anything
මොන හරි මේ කරන ක්‍රමවේද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මම කියන දේවල් පැහැදිලි නැද්ද නැත්නම් මම නිකන් පිස්සු ගෙල්නා වගේ හිතනවද මොන හරි එහෙම දෙයක් තියෙනවනම් කියන්න මොනට කියන්න නිකන් අප්සෙට් වගේ නම් මැසේජ් එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ. I'm always waiting for your comments and your suggestions and your criticisms. අපි ඒව බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන සහ ඒව පිළිගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ කරන වැඩේ මම එදා කිව්වා වගේ මේ වැඩේ නොමිලේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නොමිලේ කියලා කියන්නේ මේක වටිනාකමක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අපි නොමිලේ කියන කතාව පැත්තට තියලා we should practice this very well to gain more and more. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගන්න පුළුවන් උපරිමයේ ගන්න එක. ගෙදරට එන හාමුදුරන්ගේ උනත් අපි වැඩේ අරගෙන අපේ වැඩේ කරගන්න එක තමයි අපේ ක්‍රමවේද වෙන්න ඕන. otherwise we will be not achieve the target. අපේ ටාගට් එක වෙන්නේ English improve කරගන්න අපිට ඕන දෙයක් එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන කරා. until we feel whatever I can do with English. ඒක තමයි අපේ ultimate target එක. ඒක නිසා අපි I can කියලා පටන් ගත්තා. යන්න ඕන. හරි. මම අද දෙයක් වැඩි පාඩමට බර දෙනවා. මොකද ටිකක් අද ලොකු කොටසක් කවර් කරන්න තියෙන නිසා මම යනවා ඊළඟ ක්‍රමවේදයට. දැන් අපි S add කරලා තියෙනවා අගට CH SS තියෙනවා නම් ඒ මූඩ් එකේදී අපි X CH SS තියෙනවා නම් ඒකට අන්තිමට ES එකතු කරන මූඩ් එක අඳුනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි Y තියෙනවා නම් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ y වලට කලින් constant එකක්ද vowel එකක්ද තියෙන්නේ ඒ අනුව අපි කොහොමද plural එක හදාගන්නේ කියලා කතා කරා. Now we are going to discuss about the next method to making the plural. කොහොමද නම් පද එක වචන නම් පද වලින් බහු වචන නම් පද හදාගන්නේ හතරවෙනි ක්‍රමය. Some nouns ending with f o f e just drop f o f e and add ves to make plural. අපි මොනවා හරි just wait for a bit. I need to boil this one. Yeah, now it's okay. මොනවා හරි noun එක අගට එන්නේ f අකුර හෝ f e අකුරු දෙක නම් ගොඩක් වෙලාට අපි අකුරු දෙක ඉවත් කරලා ves කියන අකුරු තුන එකතු කිරීමෙන් අපි plural එක හදාගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට half cows වෙනවා. half එක f අයින් කරලා ves දාලා අපි halves කියනවා. knife කියන එක අන්තිමට f e ඉවත් කරලා අපි ves දාලා knives කියලා හදා ගන්නවා. බලන්න වචන විතරක් නෙමෙයි pronunciation එක අපි කියවෙන විදිහත් එතනදී වෙනස් වෙනවා. knife knives බවට පත් වෙනවා. leaves f එක අයින් වෙනවා ves එකතු වෙලා leaves බවට පත් වෙනවා. කොළය කොළ බවට පත් වෙනවා. පිහිය බවට පත් වෙනවා. cell zells බවට පත් වෙනවා. අයින් වෙලා ves එකතු වෙලා zells බවට පත් වෙනවා. wife wives බවට පත් වෙනවා. ඒක නම් ප්‍රශ්නයක්. මොකද wife කියලා කෙනෙක් කියන ඇත්ත ඒක wives බවට පත් වුණාම ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී මේක බහුවචන කරගනිද්දී plural කරගනිද්දී wife කියන එක අගට තියෙන f e අයින් කරලා wives බවට පත් කරනවා. thief සොරා කියන එකේ අග තියෙන f අයින් කරලා thieves බවට පත් කරගන්න. So I think now you can write down an example from yourself to this method also. ඔයාලට මේ method එක පාවිච්චි කරලා මේ note එකත් මෙහෙම ලියා ගන්න. මම හිතන්නේ අපේ තම ඉස්කෝලේ යන වයසේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්න නිසා ටයිම් එක ආපදින note එක ලියා ගන්න. මොනවා හරි note එකක් මිස් වෙනවා නම් මට කියන්න. නැත්නම් message එකක් දාන්න. මම යාට note එක දෙන්නම්. අපි ටිකක් ඉක්මනට කරගෙන යන නිසා. ඔයාලගේ උදාහරණයක් ලියා ගන්න. Are you okay? Okay, sir. Okay. Hari. Next method should be for we move to the next method to make in the plurals. අපි ඊළඟ method එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ සමහර
ඒකවචන නාමපද තියෙනවා. ඒවල plural එක බවට පත් වෙද්දී වෙන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන vowel එකක් වෙනස් වෙන එක නැත්නම් ඒක ඇතුළේ තියෙන අකුරු වෙනස් වෙන එක. ඒ බවට පත් වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට සම්පූර්ණයෙන්ම වචනේ ප්‍රකාශ වෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. වචනේ තියෙන letters වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට we can see few nouns just change a vowel එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අකුරු vowel කීපයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් and make plural. ඒක තමයි ඊළඟ ක්‍රමය. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර sorry භාවිත වෙන ක්‍රමයක්. එතකොට foot feet බවට පත් වෙනවා. foot පාදෙන්ට පා ලකුණ feet බවට පත් වෙනවා. අඩිය අඩි බවට පත් වෙනවා. mouse mice බවට පත් වෙනවා. මියා මියෝ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට woman women බවට පත් වෙනවා. කියන විදියත් වෙනස් වෙනවා එතනදී. en වෙද්දී woman women බවට පත් වෙනවා. goose geese බවට පත් වෙනවා. goose කියන්නේ පත්ය. geese බවට පත් වෙනවා. එතකොට man men බවට පත් වෙනවා. මන් තියෙන vowel එක වෙනස් වෙලා man men බවට පත් වෙනවා. මිනිසා මිනිසුන් බවට පත් වෙනවා. tool teeth බවට පත් වෙනවා. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර දත් මදින්නේ මේ tooth brush එකෙන්ද teeth brush එකෙන්ද? So you are using to brush your teeth, toothbrush or teeth brush? Toothbrush. බලන්න දැන් tooth කියන්නේ දත නෙයි මේ දත් බුරුසුට දත බුරුසු කියන්නේ. කරන teeth brush වෙන්නේ නේද උන දත් බුරුසුව නම් teeth brush වෙන්නේ නැහැ අපි. දත් බුරුසුවට teeth brush නොකිය tooth brush කියන්නේ දත බුරුසුව කියන්නේ. ඔක මට මේ කාලයක් තිස්සේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් ඇයි මේ teeth brush නොකිය tooth brush කියලා කියන්නේ. ඒක ඒ product එක වෙනුවෙන් හැදිච්ච common verb එකක් or common word එක එකට හැදිච්ච common noun එක තමයි ඒ product එක out වෙද්දී ඉස්සර මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ tooth brush නෙවෙයි. නමුත් ඒක පස්සේ කාලේ ඒක මේ product එක හැදෙලි වල ඒකට tooth brush කියන දත් බුරුසු වෙනකොට දත බුරුසු කෙනෙක් තමයි tooth brush කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක teeth brush නෙමෙයි අතම වචනේ. ඒක common used වෙන product එක නේද නිසා ඒක අපි product category එකට අපි කියනවා tooth brush කියලා. ඒකට හැබැයි tooth කියන එක දත කියන එක teeth බවට පත් වෙනවා plural එකකදී. මේ වගේ වචන ඔයාලා දන්නව නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් උදාහරණයක් ඔයාලගේ මතකෙට ලියන්න. In this method we just change a vowel and make the plural of the particular respective nouns. note එක පැහැදිලි නේද? කාටවත් note එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් you can ask from me and also you can just surf the internet එකෙන් ඕන තරම් දේවල් අහන්න පුළුවන්. කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට පොත්පත් කියවන්න පුළුවන්. ඔයාලා observe කරන අතරින් මොන හරි දෙයක් තිබ්බොත් just ask from me. You can send email or whatever. ගිය සතියේ homeworks එහෙමත් කරලා කටියලා තිබුණා. homeworks වල ලකුණු බැලුවේ නැහැ. ඒකට thank you very much. මම reply කරා සමහරවිට මම reply කරන්න බැරි වුණා. but thank you very much for your response and your responsibility fulfilling the way that so happy about your responses. ඒක නිසා මට සතුටුයි homework කරලා ඉවර තිබුණා. ඒක හොඳට කරලා තිබුණා. thank you very much for your homework. මම අදත් බලාපොරොත්තු වෙනවා homework දෙන්න. අපි ඒවත් කරගෙන වැඩි හොඳට කරගෙන යමු. මම next slide එකට යන්නද? shall I move to the next slide? Shall I move to the next slide? Hello. Okay, sir. Okay. Okay. මේක uncountable nouns ටිකක් සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. මම ලොකුවට මේක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද English countable and uncountable nouns කියන එක අපිට ඇත්තට මේකට ගන්න වෙන්නේ practically. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරද්දී we can learn with our practice. The time being when we are practicing some nouns, verbs, we are
writing the sentences and we are learning about the tenses, easily we can understand about the, we can easily know about the countable and uncountable differences. අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට tenses ඉගෙන ගනිද්දී verb ඉගෙන ගනිද්දී countable සහ uncountable වෙනස ප්‍රායෝගිකව මේක වඩාත්ම හොඳ දේ තමයි අපි just I can just describe about the countable nouns and uncountable nouns, but with the time being කාලෙත් එක්ක ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නොදන්නා ඉන්නව නම් මේ දෙකේ වෙනස. විශේෂයෙන්ම countable is something that can be counted. Countable ගණන් කළ හැකි. Countable is something that can be counted. Countable කියලා කියන්නේ මොනවා හරි ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධව. Then uncountable means something that cannot be counted in numbers. එහෙනම් ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අර්ථය ඒකේ අනිත් අර්ථය opposite side එක uncountable. Uncountable means something that cannot be counted in numbers. අංක ගණිතයෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමවේදයකින් ගණන් කරන්න බැරි දේවල් මේකෙන් කියනවා you can say uncountable. countable අපි ගණන් කරන්න පුළුවන්, uncountable ගණන් කරන්න බැහැ. සාමාන්‍යයෙන් uncountable nouns යටතට ගණන් කරන ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා, ගොඩක් categories තියෙනවා, but mainly we can identify two categories. Name of substances. විශේෂයෙන්ම සමහර දේවල් bread අපිට පාන් කියලා කියන්න පුළුවන්, හැබැයි මොන හරි වෙන එකකක් නැතුව. bread පාන් ගෙඩියක් කියලා කියන්නේ නැතුව. cream නම් cream වල ප්‍රමාණයක් මිලිලීටර් 100 මිලිලීටර් cream වෙන ඒකකයක් නැතුව අපිට මේ nouns වල count කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි කියලා කියනවා මේවට uncountable nouns. ඒ නිසා මේ වගේ names of substances අපි කියනවා මේ වගේ bread, cream, dust, දූවිලි, ice, soap, wine, දියරමය දේවල්, ද්‍රව්‍යමය දේවල්, blood, water වෙන ඒකකයක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේවා අපිට count කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේවල ඒක වචන බහුවචන භාවය බලන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් boy කිව්වොත් එක ළමයි, පිරිමි ළමයි, boys කිව්වොත් පිරිමි ළමයි. අපිට හැබැයි waters කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේ දෙක අතර අපිට ගණන් කරන්න බෑ මෙතන තියෙන්නේ singularද pluralද කියලා. ඒ අපිට uncountable වචන, uncountable nouns plural කරලා ගනිද්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක තමයි අපිට ගණන් කරන්න බැරි නිසා අපිට මේක plural කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ වගේව plural කරගන්න නම්, බහුවචන කරගන්න නම් we have to use a unit. Ice නම් එක cubes, soap නම් අපි කියනවා අපි සබන් විදියට අපි unit එකක් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට box of soap, නැත්නම් අපි සිංහලෙන් සබන් කැටයක් කියනවා. wine නම් bottle of wine, wine බෝතලයක්. හැබැයි wine කිව්වොත් නිකන් අපිට කියන්න බෑ මෙතන තියෙන්නේ 1 unit or 2 unit or several units අපිට කියන්න බෑ. but අපි blood ගත්තොත් එහෙම blood pint එකක් අපි කියනවා. මේ pint එකක් ඒකකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක සඳහන් කරන therefore we say it uncountable nouns. ඒ වගේම තමයි abstract nouns. අපි ඊයේත් කතා කළා abstract nouns මොනවා හරි කෙනෙක්ගේ emotion එකක්, ගුණයක්, නැත්නම් වෙන තැනකින් උපුටාගත්තු මොනවා හරි අදහසක් අපි abstract nouns විදිහට ගන්නවා. abstract nouns අතරට ගත්ත දේවලුත් අපි ගොඩක් දුරට සඳහන් කරන්නේ emotions, situations, conditions අපි uncountable nouns විදිහට තමයි හඳුනගන්නේ. as an example you can say advice, උපදෙස් කියන එක අපි උපදේශනීය, fear, joy, help, knowledge මේ වගේ දේවල් අපි කියන්නේ කොහොමද uncountable nouns විදිහට. ඒක නිසා අපි uncountable nouns සම්බන්ධයෙන් මේට වඩා දීර්ඝ විදිහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I'm not going to talk about much deep. So with the lessons you can use uncountable. If you want to know about the uncountables, you can search the internet and you can search something more deep. ඒක නිසාම uncountable ගැන මෙතන අතර කළා. ඊළඟ කොටසට යනවා. දැන් මේ විදිහට අද මේ දක්වා අපි විනාඩි 40ක විතර කාලයක් පාවිච්චි කළා. We learned about how to make plurals by using singular noun. ඒක නිසා අපි කොහොමද plural එකක් හදාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් පදය බහුවචන නම් පදයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ ක්‍රමයටම ආසන්න ක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ verb එකක්. verb එක plural singular form එක බලා ගන්නත් ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒක නිසා මෙතන තියෙනවා
නාමපද කීපයක් ඒක වචන නාමපද දැන් විනාඩි 5ක් කරගෙන මේ නාමපද ටික බහුවචන බවට පත් කරා. මේ නාමපද please be kind enough to convert these nouns into plurals. Take your time and let me know when you finished. Finished? Yes, sir. About Yes, sir. others? 2, Yes. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. Yes, sir. 6. With the noise, I said 7. Then what about others? Half of the group has already completed. How about the other? Okay, take your time and you can complete it while I'm moving to the next slide. Before that, ඔයාලා කරගෙන යන්න මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේකේ සාධන කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා කරපු කීපේ හරිද කියලා. mug mugs බවට පත් වෙනවා only and s flights බවට පත් වෙනවා y අයින් කළා. ඊට කලින් තියෙන්නේ constant letter එකක් නිසා ies එකතු කරනවා. monkeys බවට පත් වෙනවා මොකද y වලට කලින් තියෙන්නේ vowel එකක් නිසා y අයින් කරලා y අයින් කරන්නේ නැහැ s එකතු කරනවා විතරයි. life
අගට තියෙන FE අකුරු දෙක FE අකුරු දෙක අයින් කරලා VES එකතු කරලා we say it live. Then tag, only add S, we say tags. Bench, so in end we can see CH letters, so we add ES, we say bench. Then catch, CH, only add ES, then we say catches. Boss, double S, then plus ES, we say bosses. Hamputa බවට පත් වෙනවා. Then half, so we remove F and add ES, we say halves. Wish, SH, then plus ES, we say wishes. සුබ පැතුම බවට පත් වෙනවා. Cat, so we can add plus and say cats. Century, Y letter prior to the Y, we can see R is a constant. Then we just drop Y and add IS. Then centuries, ශතවර්ෂය බවට පත් වෙනවා. බලන්න ඔයාලා කරපු ටික හරිද කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොතනද වැරදුනේ. So if you can identify what are the wrong and what the things that you unable to complete or convert into the plural, so go back to the reference method. ඔයාලගේ note එකේ තියෙනවා අපි කතා කරපු method එක. එතකොට ඔයාලට වැරදුනා නම් හරි කොතනදී හරි මේක plural කරගන්න බැරි වුණා නම් note එක බලලා අඳුර ගන්න මොකක්ද උනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පහසුවෙන්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් what the way that we can use to convert this singular noun into plurals. Okay, shall I move to the next one? Okay. හරි. එහෙනම් මේ අපි නාමපද ගැන nouns ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරා. සෑහෙන කතා කරා. මම හිතන්නේ අපිට තිබ්බ පහුගිය දවස් සහ අද දවසේ පැයක් කරගෙන මොකද අපිට සතියකට අපේ only we are using 2 hours, therefore we spend more than 1.5 hour into the lessons for the identify the singular and plural and conversion methods. Therefore, I think without knowing about the nouns and verbs and basic things, you will be unable to complete your course or your journey to learn English and improve your knowledge. So these are the bases. These are the foundation of the knowledge. So fundamental knowledge is essential. Therefore, we already know about the noun. Now you can practice. Then ඔයා දන්නවා මේ noun එක nouns කොහොමද plural වෙන්නේ, noun කොන වගේ වර්ගවල තියෙන්නේ. අපිට වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරද්දී ලියද්දී කියවද්දී noun. ඒක නිසා දැන් ඒ ගැන යම් අවබෝධයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ලොකු අවබෝධයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා මට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් වුණා යම් දෙයක් ඔයාලගේ දැනුමට එකතු කරගන්න. අපි ඊළඟට යමු verbs වලට. verbs කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඉතා වැදගත්ම කොටසක්. Without verbs we cannot in English. verbs නැතුව අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද verbs play an vital role, an important role in English language, even in sentences, even in paragraphs, even in some forms. භාෂාවේ ලොකු රෝල් එකක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම sentence එකක් ඇතුලේ verb එක ලොකු රෝල් එකක් කරනවා. paragraph එකක් හැදෙද්දී ඒ sentences නිසා ඒවා ඇතුලේ තියෙන verbs නිසා ලොකු රෝල් එකක් කරනවා. ඒ වගේම විවිධ phases වල සාම්ප්‍රදායික යෙදුණු idioms වලදී විවිධ අවස්ථාවලදී communicate කරන්න අපිට verbs කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා verbs කියන එක verbs වල categories මොනවද මේ verbs වල තියෙන category ටික, verbs වල types සහ එක verb එකක් ඇතුලේ තියෙන verb එකේ අවස්ථාව, verb එකේ තියෙන ප්‍රධාන අවස්ථාව, singular mood එක, ing mood එක, verb එකේ තියෙන past participle mood එක, මේ වගේ
අවස්ථා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා verb එක කොහොමද singular verb එකක් plural කරගන්නේ? stem එක කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ verbs කියන පාඩම අතිශයම වැදගත්. Very important. Therefore, please focus your attention and do your best to identify what are the structure of the base verbs. So after that මේ verbs කියන lesson එකෙන් පස්සේ අපිට ලබන සතියේ යන්න තියෙන එකපාරටම අපිට යන්න පුළුවන් noun සහ verbs පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන තැනට. So we will be able to construct make sentences in next week. ඒ කියන්නේ අපි පැය 4කට පස්සේ මූලික මේ course එකේ මූලික කට්ටු හදාගත්ත ගමන් අපි යනවා sentences හදාගන්න. එතකොට sentences වල formula පාවිච්චි කරලා අපිට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න නම් verbs කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. verbs වල mood එක අත්‍යවශ්‍ය නිසා මේක ගැන හොඳින් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒක නිසා ඒ වගේම මේ lesson එක miss වෙනවා නම් කවුරු හරි යාළුවෙකුට හරි ගිය සතියේ සහභාගී වෙලා මේ සතියේ සහභාගී වෙන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කොටස බොහොම වැදගත්. ඒක නිසා මේක හරි පරිස්සමෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොටසක්. You have to be very careful when learning verbs. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ core එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ basic values ටික තියෙන්නේ verbs එක්ක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙ නෙමෙයි, even in other languages, even in Sinhala, the core of the every language is being bound with is belongs to the verbs and the other helping verbs and these kind of the things that we need to focus to identify any language or learn any language. ඒක නිසා අපි මේ භාෂාවක් හඳුනා ගන්න භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න verbs වල තියෙන වැදගත්කම මම ආපහු කිව්වේ. මේක ගොඩක් අයට වර්ධන තැනක් ගොඩක් අපිට වැරදුණු තැනක් මේ verbs කියන lesson එක. So, what is the meaning of verb? Verb is a word that show an action or a status. Verb එක කියන්නේ action එකක්. ක්‍රියාකාරකමක් හෝ status එකක්. status එක කියන්නේ situation එකක්. තත්ත්වයක් හෝ condition එකක්. situation එකක් කියන්නේ අවස්ථාවක් කියලා අපි ගමු. condition එකක් කියන්නේ තත්ත්වයක් කියලා අපි ගමු. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක් ගැන යම්කිසි තත්ත්වයක් ගැන පෙන්වන හරිය නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවක් ගැන පෙන්වන වචනයකට පදයකට අපි කියනවා verb එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ verb එකකින් පුළුවන් we can by using verb we can describe an action. We can we can describe an action by using a verb, and also we can describe or we can clarify the situation or a condition by using verb. ඒක නිසා දැන් අපි කලින් noun එකක් අපි කිව්වා noun එකක් කියලා කියන්නේ a name of a thing, a name, a thing or a place. noun එකක් කියන්නේ අපේ නමක්, දෙයක නමක් හෝ ස්ථාන නාමයක්. ඒ වගේ verb එකක් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාකාරකමක් විස්තර කරන හරි යම් තත්ත්වයක් හෝ යම් කිසි අවස්ථාවක් විස්තර කරන වචනයක් විදිහට බාරගත්තොත් අපිට ලේසි. ඒක සිංහලෙලොත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එකත් මතක තියාගන්න. verb is a word that shows an action or a status. Then we know අපිට ඔළුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුංචි හයිරාකි එකක් පුංචි ෆෝමියුලා එකක් verb එකක් කියන්නේ එක්කෝ action එකක් එක්කෝ status එකක්. පෙන්වන වාක්‍යයක් වචනයක්. status එකක් නම් මෙතන situation එකක් අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් condition එකක් තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. Therefore we can easily divide these definition. අපිට මේ definition එක බෙදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Therefore we can mainly identify verb as an action verb or state verb. මෙන්න මේ කියපු කාරණා දෙක action or status කියන කාරණා දෙක කලකලා බලමු. We can easily and we can mainly identify verbs as an action verb or state verb. අපිට එතකොට ඉරකින් ක්‍රියාපද කියන කුලකය the set of verbs we can easily divide into two parts by using these words action verbs or state verbs. සමහරට මේ කලින් ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති සමහරට ඉගෙන නැතුව ඇති verbs කියලා පාඩම අපි ඔය ඉස්කෝලේදී කියලා දෙද්දි මේ action verbs සහ state verbs මට නම් කවදාවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කලින් කිව්ව definition එකේම තියෙන action or status කියන කාරණේ මේ කාරණේම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ while dividing these the set of verbs into two parts
in action and status. So, and named as action verbs and status verbs. එතකොට මේ state verbs සහ action verbs කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්නවා. සරලවම action verb. action කියන්නේ ක්‍රියා. verb එක කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් ක්‍රියාව විස්තර කරන පදේ අපිට ක්‍රියාපද කියලා කියන්න පුළුවන්. The word that describe an action. So action verb එකක් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවක් ගැන කියවෙන verb එකක්. A verb that describes about an action. Or state verbs කියලා කියන්න පුළුවන්. A verb that describes about a state. යම් තත්ත්වයක් ගැන විස්තර කරන verb එකක් අපි state verbs කියනවා. ඒතකොට දැන් අපිට පැහැදිලි මේ මූලිකාංග දෙකම පැහැදිලි. අපි යනවා ඒකේ definition එකට. We move to the action verbs definition. Action verbs describe the physical action such as act, kick, rub, wash, play, tap, dig, etc. So action verbs කිව්වා ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන ක්‍රියාකාර පද action verb. The verbs that describe action. ඒවා කියන්නේ මිනිස්සුගේ physical action. Physical කියන්නේ අපි කියන්නේ භෞතික. Physically අපි කරන දේවල්. Just like say as example act අපි කියන්නේ රඟපානවා. ඒ කියන්නේ රඟපානවා කියන එක අපි physically කරන්න ඕන. භෞතිකව කරන්න ඕන. අපිට hypothetically රඟපාන්න බෑ. අපිට conditions emotions විදියට රඟපාන්න බෑ. So we have to practice act as a physical manner. And kick අපි පයින් පහර දෙනවා. පයින් පහර දෙනවා කියන අපි kick කියනවා. පයින් ගසනවා කියන එක. kick කියන එකත් physical action එකක්. Then rub කියන අපි පිරිමදිනවා. rub the body. rub the ball. එතකොට අපි rub කියන එක physical action එකක්. wash play wash සෝදනවා play ක්‍රීඩා කරනවා tap තට්ටු කරනවා dig හාරනවා. මේ දේවල් physical action අපිට මේ නම් කියද්දිම අපිට මේකේ physical action එක අපේ ඔළුවට එනවා. So we can say these verbs are action verbs. Action verb means physical action. Now we know verbs are two parts, action verbs and state verbs. Action verb means the verbs describe the physical action. State verbs mean the verbs that describes about the situations or conditions. Then easily we can identify action verbs as the physical activities related to physical activities such as act, play, kick, dance, do, when smoke, sing, or any other thing, draw. මේ වගේ physically අපි කරන දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් action verb එකක් විදියට. උදාහරණයක් විදිහට කරන වාක්‍යයක් ඇතුලේ අපි පෙන්නනවා කොහොමද action verb එකක් represent වෙන්නේ කියලා. So you can see the first very simple example. I play cricket. මම cricket ක්‍රීඩා කරනවා කියන වාක්‍යය ඇතුලේ sentence එක ඇතුලේ we can see the action verb underlined play ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. එතකොට මේ verb එක ඇතුලේ තියෙන action verb එක. මම ක්‍රීඩා කරනවා cricket ක්‍රීඩාව. මම සෙල්ලම් කරනවා cricket. එතකොට cricket කියන සෙල්ලම මම කරනවා. එතකොට මේ action එක play කියන verb එකෙන් describe කරන නිසා මම මොනවද කරන්නේ? මම කරන්නේ play කරන එක. cricket ක්‍රීඩාව කරන එක. මම play කියන එකෙන් මගේ action එක describe කරන නිසා අපි කියනවා එතනදී. So there is an action verb as an example. Please write down this the whole so sometimes with the time being if you are going to forget these things and when you need to flashback or fishback all the things for the creating sentences or otherwise, so you will be able to see the formula and your narration about the verbs. So please write down the notes once we are discussing these topics. So I played cricket. Currently play කියන එක action verb එක. Next one is Sumanasiri washes his room. Sumanasiri කියන්නේ හැමදාම ඔය ජරාවට ඉඳලා සමහර දවස්වල ඔය කලාතුරකට අදේ හාව දකින්න වගේ කාලයකට room එක හොදන කෙනෙක් නම් එදාට කරන action එක අපිට සෑහෙන වැදගත්. therefore ඒක action verb එකක්. washes Sumanasiri කියන එක singular එක වචන නාම පදයක් නිසා ඒකත් එක්ක පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදයක්
wash වෙනකොට අපි washes කියලා පාවිච්චි කරනවා. අපි මේක ගැන ඉස්සරහට කතා වෙනවා කොහොමද මේක මේ විදිහට වෙන්නේ කියලා. සුමනසිරි washes his room. සුමනසිරි එයාගේ room එක හොදනවා. එතන washes කියන එක wash කියන එකේම singular verb එක එතනදී පැහැදිලි කරනවා මෙයා washes. මෙයා කරන wash කරන action එක describe කරනවා මේ action verb එක. ඒක නිසා now මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කොහොමද action verb එකක් හැදෙන්නේ සහ action verb එකක් කියන්නේ මොකක්ද? verb එකේ action කියන mood එක මොකක්ද? දැන් අපි දන්නවා දැන් physical action එකක් describe කරනවා නම් that's the way we say action verb. Okay? Understood? පැහැදිලිද? Clear? Yes, sir. හරි. එහෙනම් ඊළඟ කොටස. The next part is state verb. State verbs describe the situations of conditions like be, have, own, think like. එතකොට මේ state verbs මම කියවා මේ situations conditions පැහැදිලි කරන්න පාවිච්චි කරන verbs අපි උදාහරණ කරනවා බොහෝ වෙලාවට state verbs කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි හිතුවොත් මොන හරි condition එකක් පැහැදිලි කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි කලින් කිව්ව අවස්ථාවක්. එහෙමත් නැත්නම් තත්ත්වයක් පැහැදිලි කරන්න පාවිච්චි කරන පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඊටම වැදගත් වෙනවා වාක්‍ය ලියන්න. ඒ නිසා අපි බොහෝ වෙලාවට state verbs විදිහට පාවිච්චි කරනවා be verbs. have, own, think, like කියන එක. මේක දැන් ලොකුවට හිතන්න එපා මේක දැන් මම තිබ්බට. මේක උදාහරණ කතා කරද්දී පැහැදිලි වෙයි. දැන් අපි බලමුකෝ මේ පළවෙනි උදාහරණෙදී I have a large house. මට ගෙදරක් තියෙනවා. මට විශාල ගෙදරක් තියෙනවා. I have a large house. දැන් මෙතන මේ මම කියන කෙනා මොකුත් කරන්නේ නැහැ. මම physical action එකක් නැහැ. මට තියෙන තත්ත්වයක්. මට ගෙදරක් තියෙනවා කියන එක මගේ situation එක. මට ගෙදරක් නැත්තම් මට ගෙදරක් නැති කෙනෙක්. හැබැයි මට ගෙදරක් තියෙනවා නම් ඒක මගේ තත්ත්වය තමයි I have house. I have a large house. මට විශාල නිවසක් තියෙනවා කියන එක තත්ත්වයක්. මෙතනදී ක්‍රියාවක් වෙන්නේ නැහැ physical action එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි කියනවා state verb එකක් describe කරන්න යම් අවස්ථාවක් විස්තර කරද්දී අපි මෙතන have කියන verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම අපි කලින් කිව්වා මෙතන වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් කරලා be, have වගේ be කියන be verbs පාවිච්චි කරනවා. Is, am, was, will be, shall be කියන be verbs අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා be verbs එහෙම. එහෙම නැත්නම් have කියන එක. නැත්නම් own කියන එක. මට කියන්න පුළුවන් I own a house. own කියන එක ක්‍රියා මම කියන්නේ own කියලා කියන්නේ මට අයිතිය මගේ අයිතිය පවතිනවා. I own මගේ අයිතිය පවතිනවා නිවසක් කියන එක මට ක්‍රියාවක් නෙවෙයි physical action එකක් නෙවෙයි. therefore if it is in a sentence we can identify it as a state verb. යම් කිසි තත්ත්වයක් පෙන්වන දෙයක්. ඒ වගේම තියෙනවා ටිකරිලියා likes car. ටිකරිලියා කාර් වලට කැමති වෙන එක likes කියන එක කැමති වෙනවා කියන එක physical action එකක් නෙමෙයි. එයා කැමති වෙනවා කියන එක ටිකරිලියා කාර් වල photos කාමරයාලා වගේ ඉන්න එක ටිකරිලියා just surfing and browsing and see about the websites and other things about the car. That's not the physical action. ඒක physical action එකක් වුණාට එයා කැමති වෙනවා කියන එක likes කියන එක that's not a physical action. It's a condition. It's a situation. එයා කැමති වෙනවා. ඒක තත්ත්වයක්. ටිකරිලියා කාර් වලට කැමති වෙන එකදී likes කියන එක ටිකරිලියා කියන එක singular noun එකක් නිසා ඒකත් එක පාවිච්චි වෙන verb එකක් singular කරද්දී අපි like කියන එක likes කරනවා. ඒක එයා කාර් එකට කැමති වෙනවා කියන එක කාර් වලට කැමති වෙනවා කියන එක verb එකක්. හැබැයි ඒක physical verb එකක් නෙමෙයි. ඒකට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් it's as a state verb. then මේකේ ප්‍රධාන කාරණේ තමයි මේ state verbs එක ing පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට කියන්න පුළුවන් I'm having a large house කියලා. බෑ එතකොට මේ ක්‍රමේ නෙමෙයි එන්නේ. liking කියලා කියන්න බෑ. එතකොට අන්න ඒ නිසා මේ state verbs කියන තැනදී ing පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැන අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් තවදුරටත් විශේෂයෙන්ම අපි sentences ගොඩනගද්දී එතන තවත් පැහැදිලි වෙයි කොහොමද state verbs පාවිච්චි වෙන නිසා. ප්‍රධාන වශයෙන් now we have a clear identification, clear idea about the two parts of the verbs, action verbs and state verbs. And action verbs are physical actions and state verbs are conditions or situations. And what are the examples? We have to be clear.
and we should have a clear idea about the base of verbs. verbs වල base එක අපිට clear නැතුව ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මුලින්ම clear කරගන්න. Shall I move to the next slide? මම ඊළඟ slide එකට යන්නද? Shall I move to the next slide? Yes, sir. Okay. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න වෙනවා main, helping or auxiliary verbs. මේක තව ක්‍රියාපද විස්තර කරන ක්‍රමයක්. අපි කියනවා සමහර වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් එක verb එකක් නෙවෙයි verbs කීපයක්. verbs කීපයක combination එකක් තියෙන්න පුළුවන් සමහර වාක්‍ය ඇතුලේ. අන්න එතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා we have to identify what is the main verb and what is the helping verb. මොකක්ද ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ මොකක්ද උපක්‍රියාපදේ කියලා අඳුර ගන්න. උප නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපදේ කියලා අඳුර ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට she is making a cake. මෙතනදී she කියන්නේ noun එක, is කියලා කියන්නේ helping verb එකක්. sorry, be verb එකක් තියෙනවා. ඊට making කියන තව verb එකක් තියෙනවා. a cake. ඒ තියෙන්නේ ඒ වාක්‍යයේ අපි කියන object එක, objective එක. මම නැත්නම් object එක පාවිච්චි කරන subject එකත් එක්ක අපි කියනවා කර්මය. she කියන්නේ කර්තෘ නම් a cake කියලා කියන්නේ කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට භාජනය වෙන සිංහලෙන් කියන්නේ කර්තෘ කරන ක්‍රියාවට භාජනය වෙන වස්තුව. ඒක නිසා අපි කියනවා cake. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා sentence හදද්දී. so she is making a cake. is කියන්නේ be verb එකක්. be verb ගැන කතා කරනවා ලොකුවට හිතන්න එපා මෙතනදී. be verbs ගැන අවබෝධයක් නැතිනම් if you don't have a clear idea about the be verb, don't hesitate and don't worry about that. පොඩ්ඩක්වත් worry වෙන්න එපා. මම ඒක ගැන කියලා දෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට she is making cake. මෙතනදී අපි හොඳාකාරව දන්නවා මේ අය කේක් එකක් හදමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා හදන කේක් එකක් හදනවා කියන එක තමයි ප්‍රධානම ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ. එහෙනම් එයා කරන action එක පෙන්වන ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ making කියන එක තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන main verb එක වෙන්නේ. එතකොට මේකත් එක්ක තියෙන අනිත් is කියන එක, is කියන be verb එක තමයි helping verb එක කියන්නේ. අන්න එතනදී අපි අවබෝධ කර ගන්න ඕන බොහෝ වෙලාවට වාක්‍යයක් ඇතුලේ ක්‍රියාපද කීපයක් තියෙද්දි main verb එක සහ helping verb එක අඳුර ගන්න. මොකද helping verb කියන එක අපිට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි අඳුනගත්තා making කියන්නේ main verb එක, is කියලා කියන්නේ helping verb එක. නැත්නම් be verb එකක් විදිහට ඒක අඳුනගත්තා. එතකොට බොහෝ වෙලාවට වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන helping verb අපි දැන් මුලින්ම කතා කරා verbs වල two forms, state verb ඒ කියන්නේ සහ state verb සහ action verbs ගැන මුලින් කතා කරා. අපි දැන් කතා කරනවා ඊළඟ level එක helping verbs ගැන. සහ main verbs ගැන. verb එකේම වාක්‍යයක් ඇතුළේ තියෙද්දි සමහර වෙලාවට එක verb එකක් helping verb එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම තව verb එකක් වාක්‍ය ඇතුළේදී main verb එක වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි main verb එක ගැන කතා කරන්නේ main verb එක ඒ අදාළ ඒ වාක්‍යෙදී හෝ අදාළ ක්‍රියාවේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කරන දේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ main verb එක විදිහට හඳුනා ගන්න. ඒකට support කරන තව අනිත් verb එක අපි helping verb එක කියනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ helping verbs වෙන්නේ be verbs. is, am, are, was, were, will be, shall be කියන be verbs. එහෙම නැත්නම් do කියන එක සහ have කියන එක. බොහෝ විට පාවිච්චි වෙන්නේ be verb එකක්, do කියන එක සහ have කියන එක තමයි බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ helping verbs විදියට. එතකොට helping verbs ගැන අපි බොහොම ඉස්සරහට ගැඹුරින් කතා කරනවා, තව විස්තරාත්මකව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මූලික අවබෝධයක් තියාගන්න helping verb එකක් සහ main verb එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද? යම් වාක්‍යයක් ඇතුලේ තියෙනවා නම් verbs දෙකක්. උදාහරණයකට මම කිව්වා she is making cake. is කියන්නේ be verb එකක්, making කියන්නේ verb එකක්. ඒක නිසා මෙතන verb දෙකක් තියෙනවා. making කියන එක අපි ප්‍රධාන වාක්‍ය විදිහට අඳුරගත්ත ප්‍රධාන verb එක විදිහට අඳුරගත්තා. is කියන එක අපි helping verb එක විදිහට අඳුරගත්තා. If I get another example, Tom, they are playing football. football ක්‍රීඩා කරනවා. they are playing football. they කියන්නේ මෙතනදී
කතෘ ඔවුන් කියන මේ වාක්‍යයේ කතෘ ආ කියලා කියන්නේ be verb එක. එතකොට playing ක්‍රීඩා කරනවා තව verb එකක් තියෙනවා football. අන්තිමට කර්මය තියෙනවා. එතකොට ආ කියන එකත් verb එකක්. මොකද ඒක be verb එකක් නිසා playing කියන එකත් verb එකක්. හැබැයි මෙතනදී වෙන්නේ football කියන ක්‍රීඩාව කරන නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් playing කියන එක තමයි main verb එක වෙන්නේ. ආ කියන එක අපි helping verb එක විදිහට ගන්න. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් වාක්‍යය තුළ තියෙනවා there are two verbs. One is main verb, that's playing. The other one is helping verb, that's are, is a be verb. Therefore, we can clearly see what are the main verbs and what are the helping verbs. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන helping verbs මම කියව be verbs, do and have. ඒ වගේම තව helping verbs ටිකක් තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන can, could, may, might, will, would, shall, should, must වගේ දේවල් can කියලා කියන්නේ පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම could කියලා කියන්නේ අපි අතීත කාලේදී කලා කියන එක වගේම අපි could කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක අදහස් කරන්නත් නැත්නම් කරાવી කියන එක අදහස් කරන්නත් පුළුවන් වේද කියන එක අදහස් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කියන එකෙන් අදහස් කරනවා යම් කිසි යම් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එකට මේ සේරම helping verb. මේකට තවත් verb එකක් ආවට පස්සේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට හරි අර්ථයක් එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට I can read books. I can කියන helping verb එකත් එක්ක read කියන අනිත් main verb එක තාවම තමයි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. I can read books. මට පුළුවන් පොත් කියවන්න. I could read books. මට පුළුවන් වුණා පොත් කියවන්න. I may read books. මම පොත් කියවාවි. I might read books. ඒත් මම පොත් කියවාවි. I will read books. කියන අදහස් කරන්නේ මම පොත් කියවාවි. එතකොට මේ might, may, will, would, shall, should, must අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා වගේ ඔයාලට තේරෙන දෙක. සමානකමක් තියෙනවා. may, might, will අතර පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. එතකොට would, shall, should ගත්තත් must ගත්තත් යම් කිසි පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. මම මේක මෙහෙම කියන්න කැමතියි. අපි හිතමුකෝ දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් හිතමුකෝ මට කියන්න අවශ්‍යයි මම හෙට කොළඹ යනවා. I may go Colombo tomorrow. නැත්නම් I may go Colombo tomorrow. I will go Colombo tomorrow. මේ තුනෙන්ම කියන්නේ මම හෙට කොළඹ යාවි යන්න අදහස් කරන් යනවා කියන අදහස තමයි. හෙට කරන්න තියෙන අනාගත කාලයේ දෙයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපි යම් තැනකදී might කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි කරන්න යන දෙයක් කරන දෙයක් ගැන 100%ක්ම විශ්වාසයක් හරි 100%ක්ම probability එකක්. අපිට කියනවා probability එක 100%ක්ම නෑ 50% විතර අපිට කියන්නේ. half අපි guess කරනවා මේක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් අපි පාවිච්චි කරනවා might කියන එක. හැබැයි would අපි පාවිච්චි කරනවා would සහ may පාවිච්චි කරනවා අපිට එතනදී ඒක add වෙන්න ඕන would and may පාවිච්චි කරනවා ඒක 75ක් විතර මේ වැඩේ කරන්න හරි ඒ දේ සිද්ධ වෙන්න හරි පුළුවන් නම් අපි would සහ may කියන එක පාවිච්චි කරනවා. will කියන එක පාවිච්චි කරනවා අපි වැඩේ කරනවා කියලා අපිට විශ්වාසයක් වෙන 100% we sure about that. We know that will happen. We know I will do that. අපිට 100%ක්ම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ වෙනවා කියලා හරි කරනවා කියලා හරි අපිට will පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා might, would, may, will සම්බන්ධයෙන් මේව මතක තියාගත්තත් ලේසි. මේක මතක තියාගන්න හොඳයි මේ විදියට. ඒක පොන්චි දැනුමට එකතු වෙන කාරණයක්. හැබැයි මේ සේරම helping verbs. We have to identify all these as a helping verb. ඒ වගේම should සහ must අතර වෙනස වෙන්නේ අපි should කියනවා. You should do that. ඔයා මේක කළ යුතුයි. You must do that. ඔයා මේක කළ යුතුමයි. should සහ must අතර වෙනස වෙන්නේ should කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන එක, must කියලා කියන්නේ යුතුමයි කියන එක. ඒ වගේම අපි කියනවා should කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට gently we can say you should do that. You should complete your notes to pass your exam. ඔයාගේ notes complete කරන්න ඕන exam එක pass වෙන්න.
ඒ වගේම සර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි දරුණුවට කියන්න පුළුවන් රෆ්ලි කියන්න පුළුවන් you must complete your notes to pass exam. ඔයාගේ notes සම්පූර්ණ කළ යුතුමයි exam එක pass වෙන්න නම්. ඒ වගේ අපිට smoothly කියන්නත් පුළුවන්. ඔකම roughly කියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ helping verbs භාවිත කරන විදිහත් මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම පුංචි උදාහරණයක් දුන්නා. We will be able to deeply know about that, talk about these helping verbs and how do we use helping verbs to construct sentences and connect sentences, and how do we understand, how do we identify what are the main verbs and what are the helping verbs. We will be able to do that when we making sentences. අපිට sentences හදද්දී මේ verbs අතර තියෙන වෙනස කොහොමද helping verbs පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද main verb එක අඳුරගන්නේ, මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. මේ දක්වා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද verb සම්බන්ධයෙන්? Are there any issue or any queries about the verb so far? කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලත් sometimes it may be a technical problems or sometimes යාලට lesson එකේ පා වෙලා දැන් කමක් නැහැ, but මම කැමති ඉන්න අයත් එක්ක කතා කරන්න. මේ දක්වා මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඕන දෙයක් ගැන සිංහල ඉංග්‍රීසි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ලැන්ග්වේජ් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ සිංහලෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි බැරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. බැරි දෙයට අපිට සිංහලෙන් කතා කරලා බැරි දෙයක් අහගත්ත කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. what do you think? මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? තේරුණාද මේ කියපු දේවල්? කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. තේරුණා. තේරුණා නේද? Yes, sir. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? අපහැදිලි තැනක්? තේරුම් තැනක් කරලා දැන් අහන්න බෑ නම් වල ටෙක්ස්ට් එකකින් වෙන ක්‍රමයකින් හොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නිසා මම හිතනවා දැනට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ කොටස. හරි. මම අද vocabulary ඔයාලට මේ විදිහට lesson එක අතර දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හැමෝම මම හිතන්නේ දැනටත් Facebook page එකේ like කරලා එකත් එක්ක ක්‍රියාකාරීව ඇති. මම බොහෝ දේවල් Facebook page එකට දානවා. I'm publishing some notes, I'm publishing quizzes, publishing notes and link about the lectures and previous records. So if I'm publishing the vocabulary and other homeworks in Facebook page, what do you think? Is it possible to complete by using the online method, just like you have done the quiz homeworks? quiz එකක් විදියට දුන්නොත් කරන්න ලේසිද? නැත්නම් පොතේ ලියලා මට images විදියට දෙවන එකද ලේසි? නැත්නම් quiz එකක් විදියට online කරන එකද ලේසි? vocabularyත් එහෙම කරන එකද ලේසි? කොහොමද ලේසි? What is your idea? කිස් එකක් විදිහට ගන්න එක ලේසි නෑ. ලේසි නේද? ඔයාලට page එකත් එක්ක ඒක update වෙන්න පුළුවන් නිසා අනිත් අය මොකද හිතන්නේ? others? එහෙම හොඳයි නේද සර්? එහෙම හොඳයි නේද? හරි. එතකොට මේ ෆෝන් එකෙන් මම quiz එක try කරලා නැහැ. ෆෝන් එකෙන් fill කරන්න. ෆෝන් එකෙන් fill කරද්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? අකුරු එහෙම පේනව නේද ඔයාලට? මොකද 80ක් විතර අය ෆෝන් එකෙන් තමයි log වෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? හරි. එහෙනම් මම vocabulary සහ අද homework එක quiz එකක් විදිහට දෙනවා. එතකොට දැන් අද quiz එකක් විදිහට මම බොහෝ වෙලට හෙට හවස් විතර වෙද්දී මම homework එක සහ vocabulary ඔයාලට දෙනවා. එතකොට vocabulary පාඩම් කරගෙන අපි ලබන සතියේදී අද විදිහටම check කරලා බලමු vocabulary කොහොමද කියලා. ඒ වගේම homework එක fill කරද්දී ඔයාගේ නම සහ email එකක් දාලා fill කරන්න. එතකොට මට අඳුර ගන්න පුළුවන් සහ මට access කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ knowledge එක කොහොමද කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසි no matter about the marks, I just want to do something. I need to practice you with the knowledge we have gained throughout the lessons. We almost
complete 4 hours. අපි දැනටත් පැය 4ක විතර දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි මාස භාගයක් දැන් සති දෙකක් තිස්සේ මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. ඉස්සරහට ඉන්න අපිට මට කවුන්ට් එකක් ප්‍රමාණයක් නැහැ. ගොඩක් අය රෙජිස්ටර් වෙලා තිබුණා. සමහරවිට මේ ටයිම් එකත් එක්ක අමාරු නිසා යාලා ලෙක්චර්ස් වලට සහභාගී වුනේ නැතත් පස්සේ සම්බන්ධ වෙලා රෙකෝඩින්ග්ස් බලනවා. එහෙමත් නැත්නම් රෙකෝඩින්ග්ස් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් එක බලලා ඉවර වෙලා දේවල් කතා කරනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට කියනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මොනම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපත් කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට තියෙන ටයිම් තියෙන වෙලාව විදියට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම homework එක අපි මම හෙට සවස් විතර වෙද්දී I'll try to publish in our Facebook page, so easily you can fill it by using the your email and name with the through the particular link, and I think it will be easy to grade your marks and also fill these I mean rather than sending the images, I think that would be effective. ඔයාලගේ ටයිම් එකත් එක්ක ලේසි වෙයි. ඒක නිසා ගිය සැරේ දේවල් මතක තියාගන්න, notes හරියට තියාගන්න. මම කොයි වෙලාවෙ හරි කියනවා ඔයාලට notes පොඩ්ඩක් මට පෙන්නන්න. පොත මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න, පොත එවන්න බලන්න කොහොමද කියලා. මම චුට්ටක් බලන නිසා notes හරියට තියාගන්න. notes කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ඉන්නේ මේ adult learning age එක. එතන පුංචි අඩු වයස් වල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉන්නේ adult learning age එක. ඒක නිසා adult learning age එකදී we have to guide. ගුරුවරයා වෙනුවට ඉන්නේ mentor කෙනෙක්. The mentor only guides you, and mentor cannot give you the notes exactly 100% notes. So you have to fill your notes. You have to write down your own notes. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේම notes හදාගන්න, note එක complete කරගන්න. මට note එකේ 20ක් 30ක් විතර තමයි note එක දෙන්න පුළුවන්. You have to complete your notes. You have to find new knowledge. You have to search knowledge. You are the knowledge seekers. You are searching of knowledge. ඒක නිසා ඔයාලා knowledge එක හොයන කට්ටිය. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් notes හරියට හදාගන්න. මම කොයි වෙලාවරි බලනවා. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. හරියට දෙන homework stick කරන්න. වැඩි අපි මෙහෙම කරගෙන යමු. අද lesson එක boring ද? මොකද අද lesson එක ගැන අදහස් මොනවා හරි ඔයාලා ගත්තද? මොකද අදහස? මම කැමතියි ඔයාලගේ feedback දැනගන්න. class එක නතර කරන්න කලින් තව විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා. lesson එක හොඳයි සර් හොඳට තේරුණා. Thank you Pasindu. What about others? Others are silent. හොඳයි සර්. Thank you Hasaru. Anitya? Thank you, sir. Mali. So what's your full name, Mali? Hemamali. Hemamali. Yeah, thank you very much, Hemamali. Others? So today lesson also good, sir. Thank you very much, Madhushani. Hari. Madhunike feedback ලැබුණා, so I'm happy about that. මම දැන් දන්නවා මොන හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. So I think I'm going to wind up my lesson today. So I will upload today's lesson to the Facebook page within 1 or 2 days, as I have done in the last week. So you will be able to recap and revisit and review the lessons and what you have missed and complete the notes and all the knowledge gap. And also those who not participate for the lectures can see the previous videos of the lessons and practice your knowledge and do the homework. Even though you can't participate for the lessons, online lectures, please see the videos and complete the homework. So ultimately you will be able to complete the lessons without any hesitation. I know you will be able to go to the ultimate objective of improve your knowledge until you can do anything, you can do whatever you think with English. So that's the ultimate task. So we have almost complete about 10% of our total hours and about 10% of our total calibration and total content. So I think I can be happy about
what have you gained and what have you provided for your increase of the knowledge. So I think I'm going to stop the online lessons today. Thank you very much and have a nice time. Have a bright future. And as I mentioned earlier, now you can say a good night. Thank you very much for you all. Thank you, sir. Good night. Thank you very much. Thank you, sir. Good night. Okay, welcome. Good night. Thank you, sir. Okay, Thank you, good night. sir. Good night. Thank you. Welcome. Good night.